નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પીટીએન ન્યૂઝમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે। હું છું પાર્થિવ જોશી અને સૌથી પહેલા જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર। પાટણ નગરપાલિકાના ફાયર ફાઇટર વિભાગને મળ્યા અત્યાધુનિક સાધનો। पालिका प्रमुख, उपप्रमुख और कारोबारी चेरमेन सहित होद्देदारों फायर विभागना साधनों करी चकासणी। तो 100 मीटर पानी अंदर फसायेला व्यक्ति ने कैमरा की मदद थी शोधीने हाथ धराशे बचावनी कामगीरी। पाटण में नल से जलना उड्या धजागरा। टेंकर मुक्त गुजरातना गामडाओमां टेंकर राजना जोवा मळ्या दृश्यो। तो जाखोतरा गामे लोको टेंकर में पाणीनी लूंट करता होय तेवा सर्जाया दृश्यो। तो हवे जोईशुं आजना समाचार विगतवार। हवामान विभागनी वहेला वरसादनी आगाहीने लईने पाटण नगरपालिकानुं वहीवटी तंत्र सज्ज बन्युं छे। त्यारे पाटण नगरपालिका द्वारा मोन्सून प्री प्लानना आगोतरा आयोजनने लईने विविध कामगीरी सोंपवामां आवी छे। त्यारे फायर विभागना तमाम साधनोने पण सज्ज बनावी देवामां आव्या छे। त्यारे 24 एप्रिल 2024 रोज पाटण नगरपालिकाने गुजरात स्टेट फायर प्रिवेन्शन सर्विस तरफथी फायर विभागने अत्याधुनिक साधनों साथे मोन्सून कामगीरीमां सरळ बनी शके तेवा उपकरणों बचाव कामगीरीनी अंदर उपयोगमां लई शकाय ते हेतुथी पाटण नगरपालिकाना फायर विभागने सज्ज बनाववा अनेक उपकरणों अने साधनों आपवामां आव्या छे। त्यारे पाटण नगरपालिकाना प्रमुख हिरलबेन परमार, उपप्रमुख हिनाबेन शाह, कारोबारी चेरमेन मुकेशभाई पटेल सहित पक्षना दंडक अने नेता द्वारा गुजरात स्टेट फायर प्रिवेन्शन सर्विस तरफथी बचाव कामगीरीमां उपयोगमां लई शकाय अने मोन्सूननी कामगीरी सरळ बनी शके तेवा उपकरणोनुं निरीक्षण करवामां आव्युं हतुं। त्यारे गुजरात स्टेट फायर प्रिवेन्शन सर्विस तरफथी मळेली HDPE बोट, बोट ट्रिलर, पेलिकेन, रिमोट एरिया लाइटिंग सिस्टम, मरीन लाइफ जैकेट, इलेक्ट्रॉनिक रेस्क्यू रोड्स, फ्लोटिंग पंप, रेस्क्यू क्राफ्ट अने स्ट्रेचर, अंडर वॉटर सर्च अने रेस्क्यू केमेरानुं मॉनिटरिंग करी तमाम साधनोने चौमासा पूर्वे सज्ज राखवा अनुरोध कर्यो हतो। त्यारे रेस्क्यू केमेरानुं निर्देशन करी तेने पण सज्ज राखवा अनुरोध कर्यो हतो। तो आ केमेरो पाणीनी अंदर 100 मीटरनी अंदर गहराईमां पण कोईपण व्यक्ति फसायो होय तो तेनुं निर्देशन करी तेने बचाववानी कामगीरीमां उपयोगमां लई शकाय छे। तेवा केमेरा आपवामां आवता हवे कोई मोटी होनारतमां बचावनी कामगीरीमां आ उपकरणों सरळ बनी रहेशे अने चौमासा दरमियान शॉर्ट सर्किटनी के अन्य घटनामां इलेक्ट्रॉनिक रेस्क्यू रोड्स पण महत्वनी भूमिका भजवी बचावनी कामगीरीमां मददरूप बनी रहेवाना आ तमाम अत्याधुनिक साधनों उपयोगमां आववानुं चेरमेन मुकेशभाई पटेले जणाव्युं हतुं। आम पाटण नगरपालिकाना फायर विभागने अत्याधुनिक साधनों मळता कुदरती होनारत के मानव सर्जित होनारतमां आ तमाम उपकरणों बचावनी कामगीरीमां महत्वनी भूमिका भजवी लोकोने जानमालना रक्षण माटे खूब ज महत्वनो उपयोगी निवडवानी शक्यताओ पण रहेली छे। गुजरात स्टेट फायर प्रिवेन्शन सर्विस तरफथी 24 एप्रिल ना रोज 2024 ना रोज नगरपालिका फायर विभाग ने अत्याधुनिक साधनों साथे मोन्सून कामगीरी में सरलता रहे एना माटेना आधुनिक साधनों आज सरकार गुजरात सरकार द्वारा नगरपालिका ने आपवामां आव्या छे। एमां एक HDPE बोट है जेमां 7 થી 8 माणसों अंदर रही सके अने ए बोट जेना पर रहे एना बोट टेलर पर बोट रहे टेलर एक आपी छे, बोट आपी छे अने लाइट ज्यारे क्या अंधारामां रेस्क्यूज करवानुं होय त्या इमरजन्सीमां लाइटनी जरूर पड़े तो लाइटनी व्यवस्था पण ए आपवामां आवी छे। एनी साथे साथे मरीन लाइफ जैकेट એટલે જ્યારે કોઈ ડૂબતો હોય અથવા કંઈક પાણીમાં કંઈ એવા અણબનાવ બને ત્યારે જાકીટ પહેરી અંદર પડી અને એને બચાવવા માટેના જાકીટો પણ 10 જેટલા જાકીટો આપે છે। લાઈફ બોય એટલે જે રિંગ આવે છે ગોળ રિંગો એ છૂટી રિંગ નાખી અને બચાવવા માટેની એક કામગીરી માટે એવા પણ 10 લાઈફ બોય આવ્યા છે। એ ઉપરાંત 14 mm ના 20 મીટર લાંબા 5 રસ્તા જે રસ્તાથી રેસ્ક્યુ કરવા માટે રસ્તા પણ કોઈ બિલ્ડિંગ ઉપર ચડવાનું હોય તેવા 20 મીટરના રસ્તા પણ 5 એકા આલે છે અને ઇલેક્ટ્રિક
રેસ્ક્યુઝ રોડ એટલે જ્યારે પાણીમાં કરંટ લાગતો હોય તો એ રોડ પણ એવા આવે છે રોડથી માણસને ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લાગે તો છોડાઈ શકાય રોડ પણ આપણે 5 રોડ આપે છે. એ ઉપરાંત ફ્લોટિંગ પંપ એટલે ફરતો આપણો પંપ જે આવે જ્યાં આગ લાગી હોય ત્યાં આપણું ફાયર ના જતું હોય તો એવું ફ્લોટિંગ પંપ ત્યાં લઈ ત્યાં કૂવો હવાડો કે પાણી ભરેલું હોય એમાં મૂકી અને આગ આપણે બુઝાઈ શકીએ એવું ફ્લોટિંગ પંપ પણ આપે છે. બીજા ઉપરાંત કેમેરા જ્યારે અંદર કોઈ પાણીમાં ડૂબતો હોય દેખાતો ન હોય તો કેમેરા પણ ઉતારી અને કેમેરા દ્વારા આપણે એને જોઈ શકીએ એના માટે કેમેરાની પણ વ્યવસ્થા સરકારે કરી છે અને કેમેરા પણ આપે છે. બીજું રિમોટથી બોટ જ્યાં કોઈ ડૂબતો હોય માણસ ના જતી હોય તો રિમોટથી બોટ જઈ શકે માટે રિમોટવાળી બોટ પણ આપી છે. આ ઉપરાંત અત્યાધુનિક સાધનો આપી અને આપણા નગરપાલિકાને અત્યારે પ્રી મોન્સૂન માટે અત્યારથી જ આપણે તૈયારી કરી દીધી છે. ગુજરાત સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન સર્વિસ તરફથી આપણને બોટ આપવામાં આવી છે. HDPE બોટ કહેવાય છે. આની અંદર 8 વ્યક્તિઓ એકસાથે બેસી શકે. જે પણ બેસે છે એને લાઈફ જેકેટ લાઈફ રિંગ સાથે બેસવાનું હોય છે. આ તમામ પૂર જેવી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો હોય નદી તળાવ હોય બરાબર છે એવી જગ્યા ઉપર કોઈ વ્યક્તિ ફસાઈ ગયું હોય એવી જગ્યા ઉપર આનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. એના સિવાય અન્યમાં માની લો કે કોઈ જગ્યા ઉપર કેનાલ કે તળાવ છે કૂવો છે એની અંદર કોઈ વ્યક્તિ ડૂબી ગયો છે કે એની બોડી છે તો એને શોધખોળ કરવા માટે આપણને ફરકે કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે. જે કેમેરો ફૂલ HDની સાથે પાણીની અંદર સુધી જાય છે અને તમામ વસ્તુઓ ચેક કરીને આપણને એ બોડી શોધખોળ કરવામાં મદદ કરે છે. પાટણની ઐતિહાસિક શ્રીમંત ફતેસિંહરાવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય એ પાટણના વિદ્યાર્થીઓ નગરજનો સાહિત્ય પ્રેમીઓ માટે વિવિધ કાર્યો કરે છે. પાટણની ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીનીઓએ પાયામાંથી તમામ વિષયો ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, સમાજવિદ્યા, ગુજરાતી વિષયોના અભ્યાસક્રમનો પદ્ધતિસરનો મહાવરો મળી રહે તે હેતુથી પાટણના ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ સ્વર્ગસ્થ સુનિલભાઈ પ્રજાપતિની 4મી વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે શ્રીમતી KK કન્યા વિદ્યાલયમાં અધ્યક્ષ પ્રિન્સિપાલ દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ અતિથિ વિશેષની ઉપસ્થિતિમાં શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે હેરિસન પરીખ વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વચન પાઠવી ડૉક્ટર બાબા સાહેબના સૂત્રો ટાંકી જીવનમાં શિક્ષણનું મહત્વ શું છે તે સમજાવ્યું હતું. તો લાઇબ્રેરીના શ્રી ડૉક્ટર સોમપુરા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને નિયમિતતા, શિસ્ત, મજ હાજરી પર ભાર આપવા વર્ગોનો લાભ લેવા માટે જણાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે અધ્યક્ષ દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ દ્વારા સારા પડોશી તરીકે લાઇબ્રેરી દ્વારા આ લાભ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને આપવા બદલ આનંદ સાથે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને વિદ્યાર્થીનીઓએ તેમજ શિક્ષકો શીખ આપી હતી. આ પ્રસંગે સેવા આપનાર શિક્ષકો ગીતાબેન રામી, કુમારી માનસી પ્રજાપતિ, જ્યોતિબેન પરમાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને સમર્પણના હેતુથી વિદ્યાર્થીઓની સેવા કરવા માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી. આ વર્ગમાં કુલ 90 વિદ્યાર્થીનીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. તે તમામને જલારામ મંદિર તરફથી નોટબુકો ભેટ કરવામાં આવી હતી. લાઇબ્રેરી દ્વારા સુનિલભાઈ પ્રજાપતિ મિત્ર મંડળ દ્વારા આ વર્ગો ચાલુ કરવા જે આર્થિક યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે તે બદલ તેઓનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. શાળાના સ્ટાફ તથા કાર્યક્રમના સંયોજક કમલેશભાઈ સ્વામી, ડૉક્ટર વિમલભાઈ ખમાર, ઉપપ્રમુખ સુનિલભાઈ પાગેદાર તેમજ અન્ય કારોબારી સભ્યો તથા મને જાણો પરિવારના સભ્યોએ ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. આભાર વિધિ મંત્રી માસુકભાઈ મોદી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમનું સંચાલન આત્મારામભાઈ નાઈએ કર્યું હતું. પાટણ જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક, સામાજિક, આરોગ્યલક્ષી તથા શૈક્ષણિક, ભૂખ્યા અને ભોજન વગેરે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ આ જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આજરોજ પાટણ તથા પાટણની આજુબાજુમાં આવેલ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં તથા સંસ્થાઓમાં જરૂરિયાતમંદ બાળકોને વિનામૂલ્યે અંદાજે 1,50,000 રૂપિયાના ચોપડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે જલારામ સેવા ટ્રસ્ટના નારાયણભાઈ ઠક્કર, હસમુખભાઈ પટેલ, પ્રભુરામભાઈ ઠક્કર, વ્યોમેશભાઈ પરીખ તથા પધારેલ આમંત્રિત મહેમાનોમાં નીતિનભાઈ જોશી, વેપારી મહામંડળના પ્રમુખ માસુકભાઈ મોદી, PI ઠક્કર તથા સંસ્થાના રશ્મિકાંતભાઈ મહારાજ, હિતેશભાઈ પટેલ વગેરે મહાનુભાવો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે સંસ્થાના ટ્રસ્ટી નારાયણભાઈ ઠક્કર દ્વારા જલારામ મંદિરની વિવિધ પ્રવૃત્તિની વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી અને દર સાલની જેમ આ સાલે પણ પાટણની વિવિધ સંસ્થાઓ તથા શાળાઓમાં આજે અમારી જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા 7,000 નોટબુકો, 1,000 ચોપડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે આવેલ મહેમાનોમાં નીતિનભાઈ જોશી, PI ઠક્કર, માસુકભાઈ મોદી, સુનિલભાઈ પાગેદાર વગેરે મહાનુભાવોએ
પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા અને જલારામ સેવા ટ્રસ્ટની સેવાને બિરદાવી હતી. જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા આજરોજ પાટણ તથા પાટણની આજુબાજુમાં આવેલ સંસ્થાઓ અને શાળાઓ જેમ કે બાળ સંસ્કાર ગુરુ રઘુવંશી કન્યા છાત્રાલય, ખારીવાવડી પ્રાથમિક શાળા, ઠક્કર બાપા પ્રાથમિક શાળા, અનુપમ શાળા, મંજુલાબા સંસ્કાર કેન્દ્ર, શેરપુરા પ્રાથમિક શાળા, સાગોડિયા સર્વમંગલ પ્રાથમિક શાળા, શ્રીરામ પરિવાર, પરબવાડી ફતેસિંહરાવ લાઇબ્રેરી વગેરે સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓને બોલાવી તેઓની સંસ્થાને વિનામૂલ્યે ચોપડા આપવામાં આવ્યા હતા. આ ચોપડા જે બાળકોને આર્થિક રીતે નબળા હોય તેઓને ફ્રીમાં ચોપડાનું વિતરણ કરવામાં આવશે. આજે જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા સંસ્થામાં સેવા આપનાર વડીલોનું પણ શાલ ઓઢાડી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું અને તેઓની સેવાને બિરદાવવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમની આભાર વિધિ વ્યોમેશભાઈ પરીખ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પાટણ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકની સૂચના અનુસાર પાટણ એસઓજી પીઆઈ સહિતની ટીમ દ્વારા ચોક્કસ બાતમીના આધારે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકાના દેલાણા ગામે ખેતરમાંથી ગાંજાની ખેતી ઝડપી અંદાજિત 35 કિલોથી વધુ ગાંજાના લીલા છોડ સાથે ગાંજાનું વાવેતર કરનાર શખ્સને ઝડપી આગળની કાર્યવાહી માટે રાધનપુર પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ બાબતે આધારભૂત સૂત્રો તરફથી મળતી હકીકત મુજબ પાટણ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકની સૂચના અનુસાર પાટણ એસઓજી પીઆઈ રાકેશભાઈ ઉનડકટ અને તેમની ટીમ દ્વારા ખાનગી બાતમીના આધારે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકાના દેલાણા ગામે પ્રભાતસિંહ ઉર્ફે લાલુભા દ્વારા પોતાના ખેતરના સેઢામાં કરેલ ગાંજાના વાવેતરને ઝડપી અંદાજિત 35 કિલોથી વધુ ગાંજાના લીલા છોડ સાથે પ્રભાતસિંહ ઉર્ફે લાલુભાની અટકાયત કરી રાધનપુર પોલીસને સોંપતા રાધનપુર પોલીસે ઉપરોક્ત ગુનાની ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના લાઈફ સાયન્સ વિભાગ અને ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર આયોવા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકોના સહયોગથી દરિયાના પાણીમાંથી ફૂગનો સંપૂર્ણ જીનોમ એટલે કે ડીએનએ શોધાયા ન હતો. ત્યારે દર મહિનાના સંશોધન બાદ દુનિયામાં પ્રથમવાર ફૂગનું સંશોધન કરી સંપૂર્ણ જીનોમ ડીએનએ શોધાયો છે, જેનું વર્લ્ડ ટોપ 10 જનરલમાંનું એક જનરલ ફ્રન્ટિયર્સ માઇક્રોબાયોલોજીમાં ગત 25 મેના રોજ પબ્લિક કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં યુનિવર્સિટી લાઈફ સાયન્સના પ્રોફેસર ડૉક્ટર આશિષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ડૉક્ટર આશિષ પટેલ જણાવે છે કે અત્યાર સુધીમાં ફૂગનો સંપૂર્ણ જીનોમ ડીએનએ શોધાયા ન હતા, જે દુનિયામાં પ્રથમવાર 8 મહિનાની ભારે જહેમત બાદ શોધ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પાટણ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના લાઈફ સાયન્સના પ્રોફેસર ડૉક્ટર હિમાંશુ બારૈયાડ અને ડૉક્ટર આશિષ પટેલ, જીબીઆરસી ગાંધીનગરના જોઈન્ટ સેક્રેટરી માધવી જોશી તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બાંગ્લાદેશમાં ઘઉં અને મકાઈનું સંશોધન કેન્દ્રના ડૉક્ટર શેખુલ ઇસ્લામ અને અમેરિકાની આયોવા યુનિવર્સિટીના સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના ડૉક્ટર દીપક કુમાર સાહુ ટીમે ભેગા મળીને કાર્ય કર્યું છે. અત્યાર સુધીમાં આ ફૂગનો સંપૂર્ણ જીનોમ ડીએનએમાં જે મકાઈ, ઘઉં, ચોખા, જવ અને ઘાસ જેવા પાકોને આ નુકસાન પહોંચાડતી હતી. હવે આ ફૂગમાં સંપૂર્ણ જીનોમ સંશોધન પછી આ પાકોને નુકસાન ન થાય તે માટે પ્લાનિંગ કરવામાં આવશે અને તેની દવા શોધવામાં આવશે. તેમાંથી મળતા ઉત્સેચકો ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ ઉપયોગી થશે, એટલે કે દવા બનાવવામાં પણ ઉપયોગી બનશે. આ સંપૂર્ણ જીનોમ ડીએનએ ક્યુલેરિયા વેરેક્યુલોસની શોધ થતાં તેના નુકસાનની દવા પણ બનાવવા લાગશે. આ સંશોધનથી જીનોમ સિક્વન્સિંગ, ક્યુલેરિયા અને અન્ય દરિયાઈ ફૂગના ઉત્ક્રાંતિ જીવવિજ્ઞાનના અભ્યાસ માટે નવા માર્ગો ખુલશે. સંશોધન કરેલ સંપૂર્ણ જીનોમ ક્યુલેરિયા વેરેક્યુલોસની શોધથી ક્લસ્ટરો અને મોટાબોલિક માર્ગોનો ઉપયોગ નવીન એન્ટીબાયોટિક્સ, એન્ટીફંગસ અને ઔદ્યોગિક ઉત્સેચકો વિકસાવવા માટે પણ કરી શકાય છે. તદુપરાંત દરિયાઈ ઉત્પન્ન સૂક્ષ્મજીવી પર ભાવિ જીનોમ અભ્યાસ ઉપયોગી સાબિત થશે. સંપૂર્ણ સંશોધન અંદાજે 8 મહિના પહેલાં અમે લોકો શરૂ કરેલું હતું. દરિયાઈ પાણીમાંથી અમે કર્વ્યુલેરિયા વર્લિક્યુલેસા નામની ફંગસની નવી પ્રજાતિની નવી આમ તો ન ગણી શકાય પણ એની પાર્શિયલ જીનોમ સિક્વન્સ પહેલાં નહોતી, પણ અમે લોકોએ આઇસોલેટ કરી અને પ્રથમવાર એનું હોલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ કર્યું અને જે દુનિયાની અંદર પ્રથમવાર રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે તેનો આખો હોલ જીનોમ ડેટા હવેથી લોકો યુઝ કરી શકશે. અને ખાસ કરીને આમ જોવા જઈએ તો આ પ્રજાતિ જે હતી એ પ્લાન્ટ પેથોજન કે પ્લાન્ટને રોગ કરતી હોય એવી પ્રજાતિઓમાંની એક છે, જે ખાસ કરીને ઘઉં, ચોખા, જવ, બાજરી અને ઘાસની અન્ય પ્રજાતિઓને ખૂબ જ નુકસાન કરે છે. જેથી હોલ જીનોમ જ્યારે અમે કર્યું કે જેમ આપણે કોરોનાનું ઉદાહરણ લઈએ તો કોરોના વાયરસને હોલ જીનોમ ખબર પડી જેનાથી આપણે વેક્સિન બનાવી શક્યા. હવે અમે લોકોએ આનું હોલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ કર્યું
એટલે હવે ભવિષ્યમાં આની સામે આપણે એન્ટી ફંગસ દવાઓને એના કોમર્શિયલી એન્ઝાઇમ્સ પણ આપણે બનાવી શકશું કે જે ઔદ્યોગિક એકમોને પણ ખૂબ જ શું કહેવાય મદદગાર થશે. આ સંશોધન હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટીમાં લાઈફ સાયન્સ વિભાગમાં ડૉક્ટર હિમાંશુ બારૈયા અને ડૉક્ટર આશીષ હું અમારા બેની સાથે ડૉક્ટર માધવી જોશી જે ગુજરાત બાયોટેક રિસર્ચ સેન્ટર ગાંધીનગર ખાતે જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર છે, તેમજ ઇન્ટરનેશનલી ડૉક્ટર દીપક કુમાર સાહુ જે આયોવા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી અમેરિકામાં સિનિયર સાયન્ટિસ્ટ તરીકે છે, અને ડૉક્ટર શેખુલ ઇસ્લામ જે બાંગ્લાદેશ વીટ એન્ડ મેઇઝ રિસર્ચ સેન્ટરની અંદર ઇન્ટરનેશનલ સાયન્ટિસ્ટ તરીકે કામ કરે છે. તો આ આખું અમારી 4-5 જણાની ટીમે થઈને આખું સંશોધનનું કાર્ય કર્યું છે, અને જેમાં ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના લાઈફ સાયન્સના સ્ટુડન્ટ જેમ કે પાલ બરંડા અને તે લોકોએ પણ સાથે રહીને કામ કર્યું છે. હવે આ સંશોધન ભવિષ્યમાં ખૂબ જ અસરકારક નીવડશે એવી અમને સંપૂર્ણપણે આશા છે. આમ જોવા જઈએ તો આ વનસ્પતિ માત્ર પાકને જ નુકસાન નથી કરતી અને મનુષ્યને પણ મહદઅંશે નુકસાન કરે છે. તો તેના સંપૂર્ણ જીનોમ જાણવાથી આપણે તેની એન્ટી માઇક્રોબિયલ દવાઓ, એન્ટી ફંગલ દવાઓ જેમ મેં જણાવ્યું તે તો બનાવી શકું. તદુપરાંત તેના અમુક ઉત્સેચકો એટલે કે એન્ઝાઇમનો કોમર્શિયલી પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, જેમ કે પ્રોટીએઝ અને એમાઇલેઝ જેવા એમાં નેચરલ એન્ઝાઇમ છે કે જેનાથી કોમર્શિયલ એકમોને પણ ફાયદો થશે. અને આ સંરચનાથી આપણે જે પેસ્ટિસાઇડ્સવાળી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેમને પણ આ ફૂગની સામે રોગપ્રતિકારક દવાઓ બનાવવામાં મદદ મળી રહેશે. દુનિયાની માઇક્રોબાયોલોજી ફિલ્ડની જે ટોપ 10 જર્નલ છે એમાંની એક જર્નલ છે ફ્રન્ટિયર્સ ઇન માઇક્રોબાયોલોજી. તેમાં 26 મેના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે અને એડિટરો દ્વારા આને ખૂબ જ વખાણવામાં પણ આવેલું છે. પાટણના રોકડિયા ગેટ વિસ્તારમાં આવેલ ઐતિહાસિક શ્રી ભગવાન જગન્નાથજીના મંદિર પરિસર ખાતે જેઠ સુદ પૂનમને શનિવારના રોજ પવિત્ર દિવસે ભગવાનના પ્રાગટ્ય મહોત્સવ નિમિત્તે યજમાન પરિવાર દ્વારા 50 ડઝન કેળા, 11 કિલો સફરજન, 11 કિલો ચીકુ, 5 કિલો દાડમનો મનોરથ શણગારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દર્શન સાથે જગન્નાથ ભક્તોએ વિશ્વ કલ્યાણની કામના વ્યક્ત કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. પાટણના ઐતિહાસિક શ્રી જગન્નાથ ભગવાનના મંદિર પરિસર ખાતે આગામી 7 જુલાઈના રોજ અષાઢી બીજના પવિત્ર દિવસે નીકળનારી ભગવાન જગન્નાથજીની 142મી રથયાત્રાને લઈને જગન્નાથ મંદિર પરિસર ખાતે ટ્રસ્ટી મંડળ સહિત જગન્નાથ ભક્તો દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ સાથે આયોજનને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. શનિવારે જેઠ સુદ પૂનમના પવિત્ર દિવસે ભગવાન જગન્નાથજીના પ્રાગટ્ય દિન નિમિત્તે ભગવાન જગન્નાથજીની સન્મુખ યજમાન પરિવાર દ્વારા કેળા, સફરજન, ચીકુ અને દાડમ સહિતના ફ્રૂટના મનોરથને ભક્તિસભર માહોલમાં સજાવવામાં આવ્યો હતો. ભગવાન સન્મુખ આયોજિત કરવામાં આવેલ મનોરથનો પાટણની ધર્મપ્રેમી જનતા સહિત ભગવાન જગન્નાથજીના ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી વિશ્વ કલ્યાણની કામના સાથે દર્શનનો લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી. ભગવાન જગન્નાથજીની અષાઢી બીજના પવિત્ર દિવસે નીકળનારી 142મી રથયાત્રાને લઈને મંદિર પરિસર ખાતે તારીખ 2 જુલાઈથી વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો આયોજિત કરવામાં આવ્યા હોય છે, અને જે ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં પાટણ શહેરની ધર્મપ્રેમી જનતાને ઉપસ્થિત રહી દર્શનનો લાભ લેવા જગન્નાથ મંદિર ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી પિયુષભાઈ આચાર્ય સહિતના ટ્રસ્ટીગણે જણાવ્યું હતું. ઉનાળાના દિવસોમાં પાટણ જિલ્લાના છેવાડાના વિસ્તારોમાં પાણીના પોકારો ઉઠતા જિલ્લામાં નલ સે જલ યોજનાની કામગીરીના દાવા કાગળ પર હોય તેમ પોકળ બન્યા હોવાનો લોકો પ્રતીતિ કરી રહ્યા છે. પાટણ જિલ્લાના શાંતલપુર તાલુકાના જાખોત્રા ગામે ઉનાળાની શરૂઆતથી જ પાણીની સમસ્યા સર્જાવા પામી હતી, જે સમસ્યાને નિવારવા તંત્ર દ્વારા ટેન્કર મારફતે ગ્રામજનોને પાણી પહોંચાડવાની ફરજ પડતા ટેન્કર મુક્ત ગુજરાતના આ ગામડામાં ટેન્કર રાજના દ્રશ્યો જોવા મળતા તંત્રના નલ સે જલ યોજનાના દાવાઓ ફક્ત કાગળ પરના હોવાની સાથે પોકળ બન્યા હોય તેવો અહેસાસ લોકો કરી રહ્યા છે. જાખોત્રા ગામે પાણીની રામાયણને લઈને તંત્ર દ્વારા ટેન્કર મારફતે પાણી પહોંચાડવામાં આવતા ગામમાં પાણીનું ટેન્કર આવતાની સાથે જ લોકો પાણીની લૂંટ કરતા હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાઈ રહેલા જોવા મળે છે. ગામમાં પીવાના પાણીનો વિકરાળ સમસ્યાના કારણે પીવાનું પાણી સમયસર અને પૂરતું ન આવતું હોવાથી ગ્રામજનોની મુશ્કેલીઓ વધી છે. પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા ટેન્કર દ્વારા પાણી પહોંચાડાય છે, પરંતુ પાણીનું ટેન્કર આવતાની સાથે જ પાણી ભરવા માટે લોકો પડાપડી કરતા યુદ્ધ જેવા દ્રશ્યો સર્જાતા હોય છે. ગામમાં સંપ છે, પરંતુ તેમાં પૂરતું અને સમયસર પાણી નાખવામાં ન આવતા ગ્રામજનોને ટેન્કરના સહારે પાણી મેળવવાની ફરજ પડી રહી છે. પાણી નથી, અમારે પાણીની તકલીફ છે. હવે તમે
તમે કહો તો અમે છોકરો કેમ ભણાવીએ ને અમે પાણી કેમ ભરીએ તો અમને કહો તો અમે કહો તો પાણીની વ્યવસ્થા કરી દો અને નકા પછી અમે ચક ભાગી જઈએ. અમારે કાંઈ જોતું નથી, પાણીનું જોઈએ, પાણી જો એટલે બસ અમારે કાંઈ જોતું નથી. પાણી વગર અમે શું કરીએ? મારા ભાઈ પાણીથી અમારા પગ તો પોગો પાણી અમારે આમાં રહેવું કેમ? મારા ભાઈ મારા ગામમાં પાણી નથી, પાણીની તકલીફ હે, પાણી મૂકી દે, બીજું પાણી નથી. બરાબર છે, પાણી નથી અમારામાં. નાવું ધોવું કેમ? નાવું ધોવું આ ભણાવવામાં છોકરા કેમ કરી માંથી ભણાવાય? ગામમાં પાણીની તકલીફ છે, નાવું ધોવું છોકરા કહેવો તો ભણાવી પાણીની 25 વર્ષ તકલીફ છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા આજના મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર. પાટણ નગરપાલિકાના ફાયર ફાઇટર વિભાગને મળ્યા અત્યાધુનિક સાધનો. પાલિકા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી ચેરમેન સહિતના હોદ્દેદારોએ ફાયર વિભાગના સાધનોની કરી ચકાસણી. તો 100 મીટર પાણીની અંદર ફસાયેલા વ્યક્તિને કેમેરાની મદદથી શોધીને હાથ ધરાશે બચાવની કામગીરી. પાટણમાં નલ સે જલના ઉડ્યા ધજાગરા. ટેન્કર મુક્ત ગુજરાતના ગામડાઓમાં ટેન્કર રાજના જોવા મળ્યા દ્રશ્યો. તો જાખોતરા ગામે લોકો ટેન્કરમાં પાણીની લૂંટ કરતા હોય તેવા સર્જાયા દ્રશ્યો. તો આ સાથે આજનું સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. મને રજા આપશો. ધન્યવાદ.